আপনারা দেখছেন WB24 নিউজ, দিনে রাতে জনতার স্বার্থে। মাননীয় বাবুল সুপ্রিয় আজকে আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন, নেতৃত্ব ছিল ওনারও, তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের প্রদেশের সাধারণ সম্পাদিকা রকেট চ্যাটার্জি আছেন, সর্বভারতীয় সভাপতি যুব মোর্চার এবং বেঙ্গালুরুর মাননীয় সাংসদ শ্রী তেজস্বী সূর্য, যার নেতৃত্বে আজকে এই কার্যক্রম সূচি হয়েছে, তাকে আমি স্বাগত করছি। আমাদের রাজ্যের মাননীয় যুব মোর্চার সভাপতি সাংসদ সৌমিত্র খান, যিনি পুরো প্রস্তুতি থেকে নেতৃত্ব রেখেছেন, তাকে স্বাগত করছি। কুচবিহারের মাননীয় এমপি নিশীথ প্রামাণিক উপস্থিত আছেন, তাকেও স্বাগত করছি। আমি আজকের এই যে কর্মসূচি তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বেঙ্গালুরু থেকে এসেছিলেন মাননীয় তেজস্বী সূর্য। তিনি সর্বভারতীয় যুব মোর্চার সভাপতি হওয়ার পরে প্রথম কার্যসূচি পশ্চিমবাংলা থেকে শুরু করলেন। কেন্দ্রীয় বিজেপি পশ্চিমবঙ্গকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারছি। তার জন্য কেন্দ্রীয় পার্টি এবং তেজস্বী সূর্য দুজনকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি তাকেই আগ্রহ করছি তিনি আজকের এই ব্যাপারে রিপোর্ট করবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, आवाज जोरदार है, जवाब आदरणीय SMSing you the flashes, huh? The network is not working. हमारा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान जी, सांसद में मेरे साथी निशित प्रामाणिक, ऊपर जाना नहीं होगा। साथियों, आज बंगाल का राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा काला दिन। इन ब्रॉड डे लाइट डेमोक्रेसी and constitutional rule of law was murdered by Mamata Banerjee government today in West Bengal. बंगाल में आज भारत का भ्रष्टतम सरकार आज बंगाल में है। ये सिंडिकेट और कट मनी की सरकार के वजह से बंगाल में बेरोजगारी बढ़ रही है और ये आतंक भ्रष्टतम और बेरोजगारी सरकार के विरुद्ध जो युवा आवाज उठाता है उसका राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। In the past 2 years, more than 120 Karyakartas of the Bharatiya Janata Party and the Bharatiya Janata Yuva Morcha have been murdered in a very barbaric and callous manner in this state. आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के दायित्व मिलने के बाद ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है। मैं इसलिए आया हूं कि आज बंगाल में लोकतंत्र को बचाना है। बंगाल के सभी राष्ट्रवादी युवाओं को मैं ये आश्वस्त करना आया हूं कि भारत के पूर्ण तरह से भारत का युवा आपके साथ एकजुट खड़े हैं। Please don't think that all of you are alone. All patriotic youth of India are with you steadfastly in this battle. ये संघर्ष का अभी तो प्रारंभ है। ममता दीदी युवा मोर्चा से डर चुके हैं, इसलिए नौबन्नों को 2 दिन के लिए बंद किया है।
पर मैं ये मानता हूं कि ये डर अच्छा है। इस डर से नया बंगाल और नया भारत निकलेगा। At the time of founding of our party in Mumbai, our then party president Atal Bihari Vajpayee had remarked, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। The same thing will repeat in Bengal. आज ममता बनर्जी के जो अंधेरी है आज बंगाल में, this अंधेरी will be removed. नया सूरज का उदय हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार इधर पूर्ण बहुमत वाली सरकार आने वाले दिन में बंगाल में प्रतिष्ठापित होगा। The impulse I felt of the कार्यकर्तास today, ये सिर्फ एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, एक जन आंदोलन। The writing on the wall is very clear. अगली सरकार भाजपा सरकार। This is the slogan. This is the heartbeat of every young Bengali today. Friends, there are a few important issues I want to bring to your notice of the high-handedness, barbarism with which the police of West Bengal have dealt with today's protest. The Yuva Morcha had called for a very peaceful and democratic protest. हमारे मुद्दे क्या था? बेरोजगारी, एसएससी टीईटी एग्जाम्स में चल रही धांधली, सरकार में हर डिपार्टमेंट में चल रही भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हमारा प्रतिभटन था, इसका खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। This was a very peaceful protest. But the police of West Bengal, who are today functioning as puppets of Mamata Banerjee, with no respect for rule of law, they have been hand in glove with the goons of TMC and have inflicted barbaric damage on our कार्यकर्ता। 1000 के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं का इंजरी हो चुका है और more than 500 कार्यकर्ता have been arrested. 500 से अधिक कार्यकर्ताओं का गिरफ्तार हो चुका है। Since last night, from different parts around the city, the police ferry services. Is this the way a democratic society works? Does a political party not have the right to raise its voice in a democratic, peaceful fashion in this country? The entire Howrah Bridge was closed today just to thwart people from coming to this program. हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजू बैनर्जी वॉमिटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मारपीट हो चुका है और आज वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुका है। हमारे नेशनल सेक्रेटरी अरविंद मेनन जी भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और 2-3 जगह में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। And I also want to ask, today there was an attack on our karyakartas using water cannons. एबीपी आनंदों का एक रिपोर्टर के ऊपर भी वाटर कैनन का एक अटैक हुआ है।
what is surprising is that in the same water cannon that was used, in the water that was used, a dark blue chemical was used in this water cannon. सोशल मीडिया में ये पिक्चर्स अभी घूम रहे हैं, वायरल हो चुके हैं. And that reporter of ABP Anando, his entire clothes, his camera, everything is blue. एक जांच होना है, ये क्या था ये blue color chemical. In no country in the world water cannons use these blue color chemicals. In some countries police use cold water, in some other countries police use hot water, but nowhere in the world have police force ever used a dark blue color liquid which burns the human body's skin, which results in vomiting and burning of the skin. हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से राज्य सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होना. And I will also write to the central government and ask and demand an inquiry into what was this blue color liquid. This is gross abuse of human rights. अंत में मैं ये बोलना चाहता हूं, बंगाल त्याग, तपस्या और बलिदान की पुण्य धरती है. बंगाल से मिट्टी का हर कण से क्रांतिकारियों का जन्म हो चुका है, जिन्होंने मां भारती का सेवा और रक्षा के लिए उनका सर्वस्व को अर्पण किया है. This is the land of Swami Vivekananda, who is a beacon of inspiration for all of India's youth. Bengal will follow the footsteps of Swami Vivekananda. The youth of Bengal will follow the footsteps of Swami Vivekananda and not of a goon like Abhishek Banerjee, who is corrupt, an entitled dynast, and is insensitive to the pains of the common Bengali. And I also want to tell Mamta Ji, ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है, ये शुरुआत है. We will stop only after power in the state. बंगाल का गत वैभव को हम पुनर्स्थापित करेंगे और साथ में मिलकर ये तानाशाही भ्रष्टतम सरकार को बंगाल के पुण्य धरती से उखाड़ कर फेंकेंगे. दिस इज अवर प्रॉमिस. কেন তুমি সবসময় তোমাকে পাঠাচ্ছি? আজকে আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রথম দেখলাম যে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা যে কোনো আন্দোলন আমরা করেছি, আমরা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা পশ্চিমবঙ্গ আমরা যখন যা প্রোগ্রাম করেছি, আমাদের যে কোনো সময় অ্যারেস্ট করা হয় এটা আমরা দেখেছি। কিন্তু আজকে যে আমরা দেখলাম, আমাদের নেতৃত্ব দিলীপ বাবু রয়েছে, নেতৃত্ব তেজস্বী সূর্য আমাদের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট রয়েছে, বাবুদা রয়েছেন এবং আমাদের লকেন্দ্রী রয়েছেন সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন, নিশীথ প্রামাণিক সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও রয়েছেন। তো ভারতবর্ষে আজও পর্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি যে যে কোনো পার্টির প্রোগ্রাম হলে সিএমও অফিস বন্ধ হয়ে যায়। আজকে আমরা দেখলাম
আমাদের রাজ্য যুব মোর্চা আমরা ডাক দিয়েছিলাম চাকরির দাবিতে, আমরা ডাক দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গের বেকার দূরীকরণের দাবিতে, আমরা ডাক দিয়েছি টেট আপার যে পরীক্ষার দুর্নীতি হচ্ছে, ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষার দুর্নীতি হচ্ছে, সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ডাক দিয়েছি। তাই আমরা প্রথমে ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবাংলার সমস্ত যুবককে, পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষকে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষকে, পশ্চিমবাংলার সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষকে, পশ্চিমবাংলার সমস্ত যুব সম্প্রদায় আজকে যেভাবে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সঙ্গে হাঁটলেন তাতে আমরা অভিভূত। এবং আমরা দেখলাম যে প্রতি জায়গাতে এখান থেকে আমাদের পার্টি অফিস থেকে প্রায় 20,000-এর উপরে মানুষ জমায়েত হয়েছিল, আমরা হেস্টিংস থেকে প্রায় 8,000-এর উপরে মানুষ জমায়েত হয়েছিল, সাঁতরাগাছিতে সায়ন্তনদা রাজুদার উপর ওখানে ছিলেন, জ্যোতির্বাবু ছিলেন, ওখানে প্রায় 10,000 মানুষের উপরে মানুষ হয়েছিল। আপনার হাওড়া ময়দানে আমরা 7 থেকে 8,000 মানুষ জমায়েত হয়েছি। আজকে যেভাবে বাধা দিয়েছে ডানকুনিতে, যেভাবে বাধা দিয়েছে উলবেড়িয়াতে, যে বাধা দিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর চব্বিশ অনেকগুলো জায়গাতে, আমরা জানতে চাই যুব মোর্চা আন্দোলন করছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত আছে, কেউ কোথাও কোনোদিন দেখেছে যে আন্দোলনের জন্য সিএম অফিস বন্ধ? এই নবান্নকে বন্ধ করে দিয়েছে, সিএম অফিস বন্ধ, এটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবার হলো। তাই আমরা গতকাল সাকসেস পেয়েছিলাম, সফলতা পেয়েছিলাম। আমরা যে কথাটা তুলে ধরেছিলাম, পশ্চিমবাংলার যুবকরা যে সাড়া দিয়েছে, যুবতীরা যে সাড়া দিয়েছে, পশ্চিমবাংলায় যে কাঠমানি ইউনিভার্সিটি, যে নবান্ন এখন কাঠমানি ইউনিভার্সিটি হয়েছে, তাই এতটা মমতা ব্যানার্জির এই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এতটা ভয় ছিল, তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি নবান্নকে বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। এবং পুলিশ এনে, প্রত্যেকটা জেলা জেলা থেকে পুলিশ এনে বাস মালিকদের হুমকি দিয়ে বাসের উপর অত্যাচার করে, যুবকদের উপর অত্যাচার করে। তাই আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অ্যারেস্ট পর্যন্ত করা হয়েছিল, 634 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, তারপর তাদেরকে ছাড়া হয়। আমাদের এখনো হাওড়ার ময়দানে প্রিয়াঙ্কু পান্ডে, তার দেহরক্ষী ছিল, সে দেহরক্ষীর বন্দুক পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখলাম আজকে রাজ্য সরকারকে বলতে হবে, কারণ দেহরক্ষী থাকলে সে দেহরক্ষীর বন্দুক পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রিয়াঙ্কু পান্ডে আমাদের যুব মোর্চা রাজ্য কমিটির মেম্বার, তার দেহরক্ষীর বন্দুক পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তারপরে আক্রমণ পর্যন্ত করা হয়েছে। হাওড়া ময়দানে আমাদের তেজস্বী সূর্যের উপরে বোম ফেলা হয়েছে, আমরা দেখেছিলাম। টিয়ার গ্যাস সব জায়গাতে, দিলীপের উপর এখানে জনকামান ছড়া হচ্ছে, কৈলাস বিজয়বর্গীদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। আজকে মেরনজি হসপিটালে ভর্তি আছে, আজকে আপনার রাজু ব্যানার্জি তিনি হসপিটালে ভর্তি আছেন। আমাদের প্রায় সিরিয়াস ইনজুয়ার্ড হচ্ছে প্রায় 270 জন, আপনার ইনজুয়ার্ড আছে বাই বোম। আমাদের হাওড়াতে এখনো অনেকে ভর্তি আছে, পুলিশ থেকে বোম মারা হয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের কেটাটা পুলিশের উর্দি পরে বোম নিক্ষেপ করেছিল হাওড়াতে। আপনার সাঁতরাগাছিতে আমাদের অনেক ইনজুরি হয়েছে, টিয়ার গ্যাসে আমাদের 640 জন আমাদের ইনজুরি হয়েছে। আমাদের লাঠি আঘাতে প্রায় 720 জন আমাদের আঘাত পেয়েছে। আমরা শুধু জানতে চাই বাংলার মানুষের কাছে, রাজনৈতিক আন্দোলন করলে, রাজনৈতিক ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চা মিছিল করলে তাদেরকে সবসময় জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে আপনারা কামদুনির করতে পারে না, আজকে আপনারা মিছিল করছে, কে পারমিশন দিয়েছে? মমতা ব্যানার্জি হঠাৎ করে মিছিল করবেন, তার পারমিশন কোথায় পাওয়া যায়? আজকে আমাদের সাকসেস এই কারণে, কারণ নবান্ন যে কাঠমানি ইউনিভার্সিটি হয়েছে এবং এতটাই ভয় পেয়েছেন যে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, এবং তিনি বাংলার যুবকদের যে লাঠিচার্জ করলেন, এটা অনভিপ্রেত, এটা মেনে নেওয়া যায় না। প্রত্যেকটা জায়গায় মানুষ কাজ চাইতে গেলে লাঠিচার্জ করা হচ্ছে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি, আমরা সাকসেস, কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনো 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 কোনোদিন সিএম অফিস বন্ধ হয়নি, আজকে সিএম অফিস পর্যন্ত বন্ধ হচ্ছে। আমরা সফলতা অর্জন করেছি। আগামী দিনে দিলীপ দার নির্দেশ মতো, আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মতো, আমরা রাজ্যে রাজ্যে প্রতিটা ব্লকে ব্লকে, প্রতিটা থানায় থানায় যে সমস্ত পুলিশ অফিসাররা শুধুমাত্র আমাদের উপর আক্রমণ করবে, তাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের অভিযান দেবো। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা রাখবো, কারণ আমরা পিছিয়ে যাব না। আমরা সফলতা পেয়েছি। রাজনৈতিক আন্দোলন আমরা কখনো বলিনি
যে নবান্নটা আমরা আজকে দখল করে নেব, কিন্তু হ্যাঁ নবান্ন আমরা দখল করতে পেরেছি যে আমরা নবান্ন সিএম পালিয়ে গিয়েছিলেন, তা আমাদের এটা সফলতা মনে করি। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমার সমস্ত যুব মোর্চার যারা সমস্ত মেম্বার, আমার কনভেনার দুই যারা ছিলেন, তাপস রাজু, এদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আমার সমস্ত জিএস, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সমস্ত যুব মোর্চার সমস্ত সঙ্গী সাথী, জেলা থেকে হাজার হাজার যুব মোর্চার কর্মীরা এসেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির লিডাররা আমাদেরকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, দিলীপ বাবুরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমরা সত্যি খুব আনন্দিত এবং উদ্বেলিত। আমার পার্টিতে খুব ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমরা এগিয়ে দেব। আর একটা কথা বলে রাখি, বাংলার যুব সমাজকে ভাইপো যুবরাজ আপনি ধ্বংস করবেন না। আপনি যেভাবে কাঠমানির মাধ্যমে ছেলেদের, বেকার ছেলেদেরকে ধ্বংস করছেন, এটা আমরা কোনোদিন মেনে নেব না। তাতে আমাদের যতই জীবনে ঝড় আসুক আমরা লড়ব, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা লড়বে। দিলীপ, হাওড়া ময়দানের মিছিলেতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মিছিল করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ দাবি করেছে যে হাওড়া ময়দানের যে মিছিল, সেখানে বিজেপি একজন কর্মী তিনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মিছিলে এসেছিল। হাওড়া পুলিশ দাবি করেছে এটা। आप बांग्ला में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। प्रशासन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जैसे कि हावड़ा का जो मिছিল था, जो अभी हमारे दोस्त ने बोला कि हावड़ा का जो मिছিল था उसमें एक 9mm पिस्तौल मिला है मिছিল से, और दूसरा तो चीज है कि उसी में बम भी मिला है मिছিল के अंदर से। तो इसके ऊपर आपका क्या? बम तो पुलिस ने फेंका है ना, हम नहीं দেখুন, আমাদের যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট বলেছেন সৌমিত্র খান যে পার্টিরই যুব মোর্চা স্টেট কমিটির একজন মেম্বার, তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিল, তার হাতে লাইসেন্স গান ছিল, সেটা পুলিশ ছাড়িয়ে নিয়েছে আর সেটা ফেরত দেওয়া উচিত। আমার দেহরক্ষী সঙ্গে আছেন, তাদের কাছে গান আছে, লাইসেন্স। সেই জন্য এটাকে নিয়ে ইস্যু করছেন যারা, তারা কোনো ইস্যু না পেয়ে বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন। যে বোম পড়েছে তার আঘাতে অনেকে অসুস্থ হয়েছেন, আহত হয়েছেন। সেই বোম সম্ভবত বাড়ির উপর থেকে ফেলা হয়েছে আমাদের কর্মীদের উপরে, তাতে বহু লোক স্প্রিন্টের মতো লেগেছে, তাতে অনেকে অসুস্থ হয়েছে। দেহরক্ষীর নাম আমার জানা নেই, প্রিয়াংশু পান্ডে আমাদের কর্মী, কাজ পান্ডে, এবং দুজনকে মার ধরেছে পুলিশ। এই দেহরক্ষী, আপনি যাকে দেহরক্ষী বলছেন, পুলিশ যাকে গ্রেফতার করেছে, তার কাছ থেকে একটা 9mm রিভলভার পাওয়া গেছে এবং উনি ভাটপাড়ার বাসিন্দা। উনি নিজে পুলিশকে বিবৃতি দিয়েছেন যে উনি মিছিলে যোগ দিতে এসেছেন। কি করবেন? তিনি তার দেহরক্ষী, তিনি তো ওনার সঙ্গেই ছিলেন, এটা আমি স্বীকার করেছি। আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট আমাকে ফোন করে বললো, সম্ভবত বলবিন্দর সিংই হবে, আমি তার নাম জানি না। দুজনকে পুলিশ ভয়ঙ্কর মেরেছে এবং সেই বন্দুক নিয়ে নিয়েছে। সেটার লাইসেন্স গান আছে, তার রেকর্ড ওনার কাছে আছে। দিলীপদা, নবান্ন অভিযানের আগে এই যে নবান্ন দুদিন বন্ধ করে দেওয়া হলো, তাতে কি বিজেপির নবান্ন অভিযান অনেকটা ড্যামেজ কন্ট্রোল হলো না? দেখুন, ময়দান যদি কেউ ছেড়ে দেয়, তারপরে যুদ্ধের কি বাকি থাকে? আমরা তো মারপিট করতে যাইনি বা দিদিমণিকে ওখান থেকে গঙ্গায় ফেলে দিতে যাইনি। যেটা বললেন আমাদের সভাপতি, যে আমরা যুবকদের যে সমস্যা, যে দুর্নীতি, যেখানে চাকরির জন্য, ভর্তির জন্য টাকা দিতে হচ্ছে, চাকরির ব্যবস্থা নেই, এবং টেট এসএসসি নিয়ে যে ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে, তার জবাব চাইতে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা চাওয়ার আমাদের বাংলার যুবকদের অধিকার আছে, কারণ তাদের 50% গ্রাজুয়েটের বেশি তারা চাকরি পান না, বেকার। চাকরির জন্য পশ্চিম ভারতে যেতে হয়, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সেখানে কর্ণাটকে চাকরি করতে হচ্ছে। তো স্বাভাবিকভাবে আজকে যুবকরা মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেই পারেন যে আমাদের দুরবস্থা কেন। তিনি সেই প্রশ্নকে অ্যাভয়েড করার জন্য পালিয়ে গেছেন ময়দান ছেড়ে, এবং নবান্নতে তারা নিয়ে গেছে। পুলিশ আমাদের উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি মাননীয় শিবাজি সিংহ রায়, যিনি একজন খুব পুরনো পরিচিত কলকাতার রাজনীতিবিদ, আমাদের পার্টিতে এসেছেন, তাকে আমরা মাননীয় জেলা সভাপতি বানিয়েছি। তার মাথা লক্ষ্য করে পুলিশ বারবার মারতে গেছে, এটা খুবই বেআইনি এবং নিন্দনীয়। পুলিশের যে ভয় দেখাবার জন্য, কিন্তু আমার সামনেও দেখলাম যেভাবে মারা হচ্ছে, বসুকে লোকে মারে না। আমার ডক্টর বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, তার হাত এবং পিঠ এবং পেছনে পুরো ফুলে গেছে, এবং কল্যাণী কার্যকর্তা কান ফেটে গেছে, পুরো গায়ে দাগ, রক্তাক্ত অবস্থা। রাজু ব্যানার্জি এখনো সেন্সলেস অবস্থায় অ্যাপোলোতে ভর্তি আছেন, উনি বমিও করেছেন, নাক দিয়ে রক্ত এসছে। আমরা খুব চিন্তায় আছি তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। এই ধরনের রাকেশ সুই, তাকেও মাথা ফাটানো হয়েছে। পুলিশ যেভাবে আমার মনে হয় আমাদের কর্মী নেতাদের মেরে ফেলার জন্যই বারবার আক্রমণ করেছে, এটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না গণতান্ত্রিক ব্যাপারে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যদি নৃশংসভাবে দাবানোর চেষ্টা করে, নিশ্চয়ই এটা আরো বাড়বে। সেই জন্য আমার মনে হয় সমস্ত দিক দিয়ে রাজ্য সরকার হেরে গিয়ে
আজকে আমাদের শারীরিক আক্রমণ করে জীবনহানির চেষ্টা করেছে। পুলিশের তরফ থেকে পাল্টা অভিযোগ করা হচ্ছে যে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের তরফ থেকে ইট পাটকেল মারা হয়েছে, তারা আহত এবং রক্তাক্ত। আমি নিজে সবচেয়ে বড় মিছিলের নেতৃত্বে ছিলাম। এখান থেকে পার্টি অফিস থেকে হাওড়া ব্রিজ অব্দি গেছি আমরা, ব্রিজকে ব্লক করা হয়েছিল। সেখানে আমাদের কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই জল কামান চালানো হয়। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, স্লোগান শাউটিং করছিলাম। তারপরে 10 মিনিটের মধ্যে ব্যাপক 100-150 পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি নিয়ে আর ব্যাপক মারপিট করে। আমাদের সামনে দিয়ে সে ভিড় ছুটে আসে, ধাক্কায় আমরা পড়ে যাই। মাননীয় অরবিন্দ মিনন ন্যাশনাল সেক্রেটারি, তার পায়ে চোট লেগেছে, তিনিও হসপিটালে গেছেন। আমারও লেগেছে, আমার জামাটামা ছিঁড়ে গেছে, অনেক কর্মী চাপা পড়ে গেছেন। ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের খুব ক্ষতি হয়নি, কিন্তু এই যে লাঠি চলেছে, একাধিক কর্মী আমাদের আহত হয়েছেন। প্রায় 700-র বেশি কর্মীর কোনো না কোনোভাবে চোট লেগেছে। প্রায় 100-150 এখনো হসপিটালে আছেন। এখনো সব খবর আমরা পাইনি কোন হসপিটালে কি আছে, কারণ সকাল থেকে লাঠি চলছে। আর এটা সেই হলদিয়া থেকে আরম্ভ করে মেদিনীপুর থেকে আরম্ভ করে দূর দূর যেখানে বাসে বা গাড়িতে উঠছিলেন কর্মীরা, সেখানে পুলিশ অত্যাচার করেছে। এটা অগণতান্ত্রিক পরিবেশ, একটা স্বৈরাচারী সরকার চলছে। কলকাতা শহর রণক্ষেত্র খুব কম সংখ্যা নিয়ে নবান্ন মারপিট দৌড়াদৌড়ি চলেছিল। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ হয় তাদের ক্যাপাসিটি কম আছে, ট্রেনিং ঠিক নাই যে কি করে মবকে আটকাতে হয়। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তারা লাঠি বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসে। আর স্বাভাবিক যেরকম যুবকদের যেরকম মিছিল হয়, সেখানে আক্রমণ হয়, তারা প্রতিরোধ করবে, কিছু না কিছু করবেই। আর সেই যুব সমাজকে সামলাবার জন্য আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে যথেষ্ট শিক্ষিত করা হয়নি, কিংবা সরকারের এটা পলিসি, বিশেষ করে বিজেপিকে শারীরিক নিগ্রহ করে ভয় দেখিয়ে আটকাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আজ পরিস্থিতি অন্যরকম আছে। সারা ভারতবর্ষে যুবরা আজকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিজেপি ঝান্ডার তলায় আসছেন এবং দিনকে দিন পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠছে। দিলীপদা, আপনার মিছিল যখন যাচ্ছিল তার আগেই আমরা ছিলাম এবং দেখতে পেলাম লাগানো গ্যাস এবং জলকামান, মানে মিছিল পৌঁছানোর অনেক আগেই এটা করা হতো। এটা ঠিকই। আমার মনে হয় পুলিশ ভয় পেয়ে যাচ্ছে যে এই মবকে আটকাতে পারবে না, তাই মব তো আমাদের তরফ থেকে কেবল স্লোগান ছিল, কোনো রকম উত্তেজনা বা বিশৃঙ্খলার কোনো প্রশ্নই ছিল না, কারণ আমি ছিলাম সামনে। সেই শান্ত জনতাকে অশান্ত করে দিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করার একটা চক্রান্ত চলছে। তাই আগের থেকে জল কামান চালানো, টিয়ার গ্যাস ছাড়া, আপনারাও দেখেছেন সব জায়গায় আমাদের মিছিলে পৌঁছানোর আগে টিয়ার গ্যাস ফায়ারিং শুরু হয়ে যায়, জল কামান শুরু হয়ে যায়, আর শেষে লাঠি পেটা করা হয়। আমার মনে হয় পুলিশের আত্মবিশ্বাস স্তরটা এত নিচে নেমে গেছে, টিএমসির জন্য পয়সা কালেকশন করতে করতে তারা আর এই মবকে ঠিকভাবে সামলাতে পারছে না। ঠিক আছে, নবান্ন কেন বন্ধ সেই প্রশ্ন প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেছেন কটা ছাগলের দল আর ভেড়ার দল আজ নবান্ন গিয়েছে চোখ বুঝে থাকবে। কি বলবেন? এটা আমাদের বীরভূমের নেতারা আছেন, জিজ্ঞেস করেন, তারা উত্তর দিয়ে দেবেন। দিলীপদা, ফিরাদ হাকিম বলেছে বিজেপি কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বিজেপি একটা সন্ত্রাসবাদী দল। উনি ভয় পেয়েছেন, এটা বোঝা যাচ্ছে, কারণ যারা অন্যায়ভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে সবসময় ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয় জানি। আজকে সুপ্রিম কোর্ট তাদের চ্যালেঞ্জ হয়েছে, তারা সরকারকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছে। আইনকে অবহেলা করে পেছনে দরজা দিয়ে ক্ষমতা ভোগ করে শোষণ করছেন, পার্টি ফান্ড বাড়াচ্ছেন, এটা সবাই জানে। কলকাতার দুরবস্থা আমরা দেখেছি, আমফানের সময় 7 দিন জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা সব বন্ধ ছিল। উনি তখন বানিয়ে দিচ্ছিলেন 7 দিনের আগে হবে না বলে, যোগ্যতা জানা আছে। তাই বিজেপি ঝান্ডার তলায় যখন পুরো সমাজ চলে আসে চাইতে, তখন সামলাতে না পারে এই ধরনের অপশব্দ বলা হচ্ছে। এই শব্দ খালি আমাদের সম্বন্ধে নয়, আমাদের নেতাদের সম্বন্ধে, মাননীয় গভর্নরকেও তারা এই শব্দে আক্রমণ করেন। এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়। আপনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জিতে এসছেন, গণতান্ত্রিক ভাবে আমরা ওনাকে হারিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবো, বাংলার পরিবর্তন করুন। दिलीपदा, मनीष शुक्ला मर्डर केस में क्या कोर्ट जा रहे हैं सीबीआई मांग को लेकर के? आज एक नया अरेस्ट हुआ है। अभी तो जो हुआ है डिमांड किए हैं, पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें हमारी विश्वास नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कई घटना हो चुकी है। हमारे विधायक को भी ये सब हत्या हुई थी, उसमें कोई नतीजा नहीं आया है। पुलिस की एक बनी बनाई रवैया है, उसी में बोलते हैं सुसाइड केस है, हम चेष्टा कर रहे हैं। तो सरकार की इच्छा ही नहीं, बल्कि हम बोलेंगे सरकार की ये इच्छा है कि ये जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उनसे प्रायोजित है। विरोधियों को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हत्या की एक बार माध्यम लेकर के हिंसा के माध्यम से बीजेपी को रोकने का प्रयास हो रहा है। सारे रास्ता खुला हुआ है, हम भी देख रहे हैं। हम जरूरत पड़ने से हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जा करके और सीबीआई और का इंक्वायरी मांगेंगे, डिमांड करेंगे। বিজেপি বিভিন্ন কার্যকরী যারা ছিলেন তাদেরকে মারধর করার পর দীর্ঘক্ষণ তারা বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হয়নি। পুলিশকে যখন বলা হয়েছে তারপরেও হয়নি। আপনাদের তরফ থেকে দেখা গেল রাতে অ্যাম্বুলেন্স আছে, কি বলবেন?
পুলিশ যাদেরকে আহত করেছে, মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, আমরাও ব্যবস্থা করতে পারিনি। অনেক কার্যকর্তারা আড়ালে ঢুকিয়েছিলেন, পুলিশের অত্যাচারের ভয়, টিয়ার গ্যাস চলছিল, বোমও পড়েছে। তো সেই জন্য যারা আহত হয়েছে সেই কর্মীদের আমরা তো দিতে পারিনি, আমাদেরকে সাধন ছিল না, পুলিশ যেতেই দিচ্ছিল না, ছটফট করছিলেন, পুলিশও ব্যবস্থা করেন। কিছু লোককে পুলিশ শুনলাম পৌঁছেছে নিয়ে গিয়ে হসপিটালে, কিন্তু বহু লোক ট্রিটমেন্ট পেতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার মনে হয় সেই জন্য যেটা আমি বলছিলাম, পুলিশের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ নাই। এই ধরনের ঘটনা হলে যারা পীড়িত তাদেরকে কীভাবে সেবা দেওয়া উচিত, সুরক্ষিত করার চিকিৎসা দেওয়া উচিত, সেই ব্যবস্থা নেই। তারা কেবল হিংসার মাধ্যমে, অত্যাচারের মাধ্যমে আমাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ঠিক আছে, তারা পুলিশ হিংসার মাধ্যমে, অত্যাচারের মাধ্যমে আপনাদের থামাচ্ছে, এই পুলিশ অত্যাচার করছে আপনারা মানছেন, কিছু বার্তা দিতে যাবেন পুলিশে? আমরা পুলিশকে এটাই বলেছি যে পুলিশ যে সংবিধানের শপথ নিয়েছে সেই শপথকে তারা মনে রাখেন। তারা কোনো পার্টির পুলিশ নয়, তারা এখানকার সরকার এবং এই রাজ্যের পুলিশ। আমাদের ট্যাক্সের টাকায় তারা ইনফর্ম করেন, তারা বেতন পান, তারাও সরকারি কর্মচারী। মানুষের সেবা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব। তারা যদি অশান্তি করেন, আইনটা হাতে তুলে নেন, সময় তার প্রতিক্রিয়া দেখাবে এবং তার প্রতিশোধ নেবে। ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন WB24 নিউজ, দিনের রাতে জনতার সাথে। আপনি কি নতুন কোনো দোকান, শোরুম বা বিজনেস শুরু করতে চাইছেন? ভাবছেন কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন এই বার্তা? তবে আর নেই কোনো চিন্তা, বিজ্ঞাপন দিন আমাদের চ্যানেলে, আমরা পৌঁছে দেবো আপনার বার্তা লক্ষাধিক মানুষের কাছে। এছাড়াও এখানে মহিলা ও পুরুষের কণ্ঠে যে কোনো ধরনের ভিডিও, অডিও রেকর্ডিং করা হয়। বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। আপডেট থাকার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করুন।